हेलो ओडिशा वेलकम टू शिक्षा भवन दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो ये हूँ जन्मभूमि सेकेंड भिडटी। तो या भिडियो आम पढ़ी कि लेखक परिचय टोटाली सरीला तार आम जो कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मस्थान द्वारा लिखित पुस्तक एवं जन्मभूमि पाठ पछरे जो महत्व विषय को आम सारी से किसी रिमाइंड कर दूसरी जे आमे जन्मभूमि क्या कौचे हो कि तार टोटाली डेफिनेशन लेखकों द्वारा पाइले तार सारमांसी कथा जाइए तापर गोविंद भाई कथा लिखाई जाइए सरीगला तापर लेखक कहते कौन ना मु मो जन्मभूमि सबू कर्म योजन विच्युत हो छिंडिला संपूर्ण अलग हो बास करुच्ची तो गाँव को जावाई मोर नैतिक साहस होना बोल से कहते कथा भी आम पढ़ी सारी आ कथा भी से कहते कि कौन ना मु जिते भी गाँव को जाऊँगी जो एबे मो गाँव जी नवागत अतिथि मैंने अच्छा से मत आफ्रिकार अणा जा जिराफ बा जेब्रा भाई अनेक था मत देखी नी ठीक अच्छे आउ कहते जे गाँव में जी युवक मैंने अच्छा शिक्षित या अर्धशिक्षित से मैंने कौन ना चाकरी न पाई से मैंने कौन ना राजनीतिर आश्रय नहीं राजनीति में अलग अलग राजनीति मतामत जमी अलग अलग हुए ठीक सेमती से अशिक्षित लोक जो मैंने गाँव में राजनीतिर आश्रय अच्छा से मानसिकता परिवर्तन होंगे मोर वार्तालाप के मेल खाऊना बोले कथा से सरी तो एबे चलतु आ बाकी जहाँ अच्छी से गुड़ाक पढ़ा ठीक अच्छे मोर आशा मो या आग भिडियो मोर एतकी सरी जाइए ऊपर को तो एबे आमे एठू पढ़िया आरंभ करिया ठीक अच्छे तो लेट्स स्टार्ट। तो एहीपरी श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान नहीं कौपरी ग्रामवासी मनरे ना जो मानक मतवाद अलग अलग प्रकार से माने कौन ना लेखकों चिंताधारा को केबे बुझी पारे नहीं तो सहित जब आम कथा तो आमर तालमेल रहा सीधा झगड़ा हो पार हाँ कि नहीं से कहते मनरे मोर आ स्थान ना सहित कथा हो पारि ना ठीक अच्छे तो ए मान कर्म योजन स्थान पाइबा संभव नुहे ठीक अच्छे जदि से सहित तुम कथा ही पार ना तो करवा कम को तुम कर कि कम करने इच्छुक हो पार ना ठीक अच्छे तो स्वार्थर विभेद सत्वे कम कर्म और क्लेश मध्य ग्रामवासी मान भितर अन्य एक प्रकार एक परिवार भाव आपे आपे जात होता है घटना कौन हो ना से मैंने जिते जहाँ कौन हो मतवाद जिते अलग अलग प्रकार होता ना कहीं है कि नहीं किंतु गाँव में रोच माने कौन ना गाँव एमती एक रूल भी अच्छी रूल एक्चुअली से देखा किंतु से गोटे भित्रिया नियम जोटा कि तुम जिते जहाँ भी गंडगोल होते से कौन ना एमती एक समय आब जो समय तुम ना तुम पड़ोशी को तुम जाकि आपे आपे कथा ही पार कि कथा ना रहा पारे एमती रही जमती से लगे माने गोटे परिवार आसी ठीक अच्छे तो निदा घर निराट झांझीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाही रहंती को माने ना ग्रामवासी माने से कौन करती ना जो खरा हुए तो से कहते ना निदाग बोले खरा सीजन को बुझे निदागर निराट झांझीरे एमाने नंगल मुनरे धरणीर बक्ष चिरी बोले चाष करिया कथा से बुझाउछंती चाष करिके माने नुआ मेघ को चाही रहंती कौन पाई ना वर्षार आशारे ठीक अच्छे ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतरु ऊपर को आनत हो आसे ठीक अच्छी से ए कथा से कहला ज्येष्ठ पर कौन आसे आषाढ़ आसे तो एम कौन कहते ज्येष्ठर शेष बेलू जो खरा सीजन टा सरी जाए तापर कौन ना वर्षा आइब तो वर्षार स्तूपीकृत मेघ स्तूप बोले कौन ना छोट छोट पहाड़ पर गदा गदा भाया जो थी टिके टिके खंड खंड मेघ गुड़ाक से माने कौन करेंगे ना घनश्याम गिरिराजर मस्तक जो बड़ बड़ पर्वत मानक आड़ू धीरे धीरे अगणित शालतर ऊपर को आनित हो आसे धीरे धीरे कौन माने आमको एमती लगे मेघ गुड़ाक जो गोटे पर्वत उपर ही गदा होती आमको वर्षा दौरान ठीक अच्छे तो से कहबे कथा कौन ना जो टिके टिके खंड खंड पीस पीस मेघ गुड़ाक खरार माने कौन ग्रीष्म ऋतु थे ज्येष्ठ ऋतु थे ज्येष्ठ मसरे तो से ज्येष्ठ मस पर कौन ना से गुड़ाक एकाठी होगी आसिक आम जंगल उपरे एकाठी होती शालतरु जो से कह कथा सेठू कौन ना एकाठी होगी पानी को निगाड़ुंट ठीक अच्छे गर्जन तर्जरे दिगंत कंपाए बारपातरे बारीपात एक्चुअली हाँ बारीपातरे पल्लीभूमि को सिक्त कर जाए सिक्त बोले कौन ओदा बारीपात बोले कौन ना बारी बोले कौन ना जल बा वर्षा को से कहते कि नहीं एवं कौन हो
ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କୁଆଡେ ଗଲା? ହଁ, ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷା ଆସେ ନା ଆମର ସେତେବେଳକୁ କଣ ନା ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ସହ ଆସେ ନା, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷା ଆସେ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ କଣ ନା ସିକ୍ତ କରେ, ଉଦା କରିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଜୁଥର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମର କଣ ରଜ ପର୍ବ କେତେ ହୁଏ? ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସର 13 ରୁ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଡିବ। ତ ଜୁନ ର ସେ 13 ରୁ 17 ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କଣ ପଡିବ ନା ରଜ। ଆଉ ଏ ରଜ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ଦିଏ ଆମକୁ। ଠିକ ଅଛି। ରଜ ପର୍ବ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଜୁଥର ପରିମଳରେ। ଏଇଟା ଆମର 1 ମାର୍କିଆ ପଚାରୁଛି। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ, ଏଇଠୁ ଯିବା। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି। ରଜ କଣ ନା ଆମର ଦୋଳି ଖେଳା ମାନେ କଣ ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ ନାଇଁ କି। ତ ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡେ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଏକଚୁଆଲି ମେନ୍ ବଡ ବଡ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଆମର ରଜ ପରେ ଜୁଲାଇ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିବ ନାଇଁ କି, ଜୁନ ସରିବ ଜୁଲାଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ବଡ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା। ତ କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ଏବଂ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଘଟଣା କଣ କହୁଛି ସେ ସେ କହୁଛି କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ। ଏକଚୁଆଲି କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଏବଂ ଧରାହତ ଏମାନେ କଣ ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କ୍ଷେତରେ ବିଲରେ ନିରାଟ ବର୍ଷାର ଝାଞ୍ଜିରେ ଖରା ଝାଞ୍ଜିରେ ହଉ ୟା ବର୍ଷାର ଯେଡେ ବଡ ଭୟାନକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ, ସମବେତ ଯତ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ପରିଶ୍ରମରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବୋଲେ କଣ ଆମର ବିଲ ବାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି କି ଆମର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ନୁହଁ କି। ଏବଂ ହେମନ୍ତ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୀତର ଆଗମନ ହବ ହେମନ୍ତ ମାସରେ, ତ ସେତେବେଳକୁ କଣ ନା ଧାନ ଗୁଡାକୁ ପାଚି ପାଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଯୋଉ ଧାନର ଧାନ ପାଚିଲେ କେମିତି ନା ଟିକେ ସୁନା କଲର ହୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ସେମିତି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତମେ ଗାଁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ତ ଦେଖିବ ନା ଗାଁର ଯୋଉ କୋଣକୁ ଦେଖିବ ବିଲ ଯାକ ଥିବ ନାଇଁ କି, ଏବଂ ପାଚିଲା ଧାନରେ ବିଲ ଯାକ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଖୁଦ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ବଢିଆ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ବା ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରୁଲସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ କିଏ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡେନି, ସେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ତ ଅଟୋମେଟିକ କାମ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର, ହଁ କି ନା, କିଏ କାହାକୁ କହିବେନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜ ବୋଲେ କଣ ଆମର ଗରମ ସହିତ ଯୋଉ ପବନ ହୁଏ ତାକୁ ଝାଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବର୍ଷାର ଝଡରେ ଝଡଝଡି ବର୍ଷାରେ ବା ହେମନ୍ତ ଯୋଉ ମାନେ ଶୀତର ଆଗମନରେ, ହଁ କି ନି, ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ୱାର୍ଡଟା ଆମର ୟା ଘରୁ ବି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ ନା ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆରେ ଭୌତିକ ବଳ କଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ରିଜନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କି ଯିବି ନାହିଁ, କି ମତେ ଗଲେ ହାଣିବେ କି ମାରିବେ କି ଘୋଡ଼ିବେ, ଏମିତି କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ କି ମୋର ପଇସା ନାହିଁ କି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ହଉଛି କି ମୁଁ ଫସିଛି ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ବି ଭୌତିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲେ କଣ କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବା ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ପଡିଛି। ବିଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ କଣ ନା ଅଲଗା ହେବାଟା, ହଁ କି ନାଇଁ, ଅଲଗା ହେବାଟାକୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଅଛି, ମୋ ଗାଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବହୁତ ବଡ କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବେଳେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଏ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଆମେ କାହା କହିବା ନା ଖାଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଗଲେ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି
ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମଣିଷକୁ। ତ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ସେ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକି ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା। କାହିଁକିନା ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସବୁ ଅଧା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ କହିପାରିବାନି, ବରଂ କ'ଣ ନା ସେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ ନେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି କଥାଟା, ସେମିତି। ତ ମଣିଷ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ମୋ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବରଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ହାରି ଯାଉଛେ। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ କିଏ? ଆମର ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଚାଲେ ଯେ ତାକୁ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆଭିଜାତ୍ୟ। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ କୋଉଟା? ନେକ୍ଟାଇ। ନେକ୍ଟାଇ ବୋଲେ କ'ଣ? ଟାଇ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବ୍ଲେଜର ସାଥିରେ। ତ ନେକ୍ଟାଇ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ନିରର୍ଥକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଇ ପିନ୍ଧିଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା ନାହିଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା କି ପାଇବା ପିଲାଟା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖରାପ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଖରାପ ସମୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାହାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ସେଇଟା? କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀଟା, ତାକୁ ତ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ଅଭାବ ଦୁଃଖ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆସୁନଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଭାବୁଛୁ, ବା ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ଯଦି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ବା କାୟ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ସହିବା ଯଦି ନଥିବ, ତ ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ନେକ୍ଟାଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଆସେ, ନେକ୍ଟାଇର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଟାଇମ୍ଟା ଆସେ। ତ ସେ କହିବା କଥା କ'ଣ, ସେ ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଯେତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ ବାଛିବେ, ନୁହଁ କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାୟ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ବୋଲେ ସେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏଣ୍ଟର କଲି, ହଁ କି ନି? ମାନେ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବନି, କାଦ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମହାନ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ତ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏବେ ଯୁଗ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ ବରଂ ଦିଲଦାରରେ ବଞ୍ଚିବି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କାମ ବରଂ କାମ ଥାଉ, ଅଭାବ ହଉ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିକି ଅଭାବକୁ ଏଡ଼େଇବେ ନାହିଁ ଆମର ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। କାହାର କେତେ ହୋଇପାରେ ଇନକମ୍? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ସେ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ତମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ ତମେ ଯୋଉ ବି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ପାରିବ, ମାନେ ଆଇନ ସେଥିପାଇଁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ତମେ ଯେମିତି ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ବରଞ୍ଚ ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର ବୋଲି ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ କଥା କାହିଁକି କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନା, ଯେ ଆମେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ଏହା କରିବି, ସେୟା କରିବି, ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ଗାଡ଼ି ସବୁ ହବ। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା, ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଲ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ବା ମାନେ ଯେଉଁ ବି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇକି ସେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
है कि नहीं। तो ସେ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ମନେକର ଟାର୍ଗେଟଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା ତ ଏ ଗ୍ୟାପ୍କୁ କ'ଣ ନା ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ବୋଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ସମାଜର କୁରୀତିନୀତି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନ ମାନିକି ବା ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ବୋଲେ କ'ଣ ସେ ଧାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ସେତିକି ମେହନତ କରିକି ଦିନ ରାତି କସରତ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରିବ। ମନେକର ମୁଁ ଭାବିଛି ନାଇଁ ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋର 50,000 ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କରିପାରିଲି ତ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କ'ଣ କରିଲି ନା କମ୍ କରିପାରିଲି ବା କମ୍ ଦିନରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି। ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। ଯିଏ ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପାଇପାରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ସେ ସେତିକି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଯିଏ କମ୍ ବୟସରେ ଫେମସ୍ ହୁଏ ତାକୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାଳି ମାରିକି ବାହା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ, ତ ସେ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କରିବାର ଅଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟକୁ କେବଳ ମୁଁ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖାଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା ନା ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ଜନ୍ମ ବା ଗ୍ରାମର ଯେତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସହରକୁ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଆଉ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ କି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ଓ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ସତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଝିଅ ହଉ ୟା ପୁଅ ହଉ ଯୋଉ ପଢୁଥିବ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ହଉଥିବ ତାର, ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ପଇସା ବଳରେ ହଉ ବା କେତେ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପଇସା ବଳରେ ପଇସା ବାନ୍ଧି ହଉଥିବ ସେ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇକି ଭଲ ଭଲ ଚାକିରିଆ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବ। ସେମିତି ପଇସା ବଳରେ ହଉ କିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଟିକେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଇକି ଜଣେ ରହିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ହାକିନି କେମିତି ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପ୍ରାୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏବେ ଏତିକି ପଢିଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହଉନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ପିଲା ଯିଏକି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭରସାର ସ୍ଥଳ କି ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ ଭରସା ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ମାନେ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମୟ କି ସେ ସମୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଗାଁଟା ଖୁସିରେ ଥିଲା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେତେ ଖୁସି ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେଇ ପିଲାକୁ, ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସେଇ ପିଲା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବ ସହରକୁ ଏବଂ ସହରରୁ ଘରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଯିବାର, ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା,
ହଁ କି ନାହିଁ, ସେଇପରି ସେଇ ପିଲା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ସହରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ 3 ଦିନ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, 3 ଦିନ ପାଇଁ ଲୋ ବୋଉ। ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ନା ଆମର ମଥୁରାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଖାଲି 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ, ତାପରେ ଆଜି ଯିବେ, କାଲି ପହଞ୍ଚିବେ, ପରଦିନ ଫେରି ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା, ତାପରେ ସେ ମହାଭାରତ ସରିଗଲା ସିନା, ଆଉ ବାବୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋପପୁରରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା? କିଛିର ଅଭାବ ନଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରତି ଘରେ ପଶି ପାରୁଥିଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନଥିଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, କାମ ଖତମ, ସେତିକିରେ ସରି ନାହିଁ। ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନଥିଲେ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା? ନା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମଥୁରାକୁ କଣ୍ଟ ସେ ପୁଣି ରାଣ ପକାଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ 3 ଦିନରେ ହିଁ ଫେରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଗୁଡ଼େ 21 ଦିନ ମହାଭାରତ ହେଲା, ଦୁନିଆ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସେ ଗପକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ କୃଷ୍ଣ, ତ ନିଜର ଜନନୀ ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋପପୁରର ଏତେ ଜନତା ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ସିଏ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ସେ ଏହା ବି ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବଡ଼ ଭୟାନକ ହିସାବରେ ହେଇଗଲା। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହଉଥିଲେ। କେତେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଠକିବାଟା, ଠକିକି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଥୁରାକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧୀଭୂତ ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଅନେଇ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବାର ଥିଲା, ତା ଗୋପକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା, ସେଇ ବାଟକୁ ଅନେଇ ଯଶୋଦା କ'ଣ ଅନ୍ଧଣୀ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନ ଏବଂ କ୍ଷୀଣା ହେଇଗଲେ, ଶୁଖିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ବାବୁ ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଲା ଭୀମ, ତୀର ଚଲା। ସେ ଏତେ ମହାଭାରତ ଦେଖିବେ ତ ଜାଣିବେ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମହାସମରକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚଳେଇ ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭଂଶକ ପ୍ରସାଦ, ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବସିଗଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ବା କ'ଣ ଥିଲା, ମା ଥିଲେ, ଭାଇ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ଥିଲେ, ମାନେ ଯେତିକି ବି ଗୋପୀ ଥିଲେ, ଦୁନିଆ କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋପକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜକୁ ବା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଏଇଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ସହରକୁ ଯାଇକି ବହୁତ କିଛି ପାଇବି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବି, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ, ଏସା ହବ, ତେସା ହବ, ଏ ଲାଳସା ନେଇକି ସେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ପଳେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋପକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଲେନି, ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ସେ ମହାରଥୀ ହେଇକି ମହାଭାରତକୁ ଚଳେଇଲେନି ଜାଙ୍ଗୁଳି ମୁନରେ, ଏବଂ ମଥୁରାର ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ କ'ଣ ନା ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ କୌରବ ମାନଙ୍କର ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜୟ କଲେ। ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବଡ ବଡ ପ୍ରସାଦ, ହଁ କି ନାଇଁ, ବଡ ବଡ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଲେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଘୋଡା, ହାତୀ, ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ, ପ୍ରବଳ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିକି ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ହୋଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବସିଗଲେ, ରାଜା ହେଇଗଲେ ସେ ଦ୍ୱାରକାର, ହଁ କି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା? ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଂଶକ ପ୍ରସାଦ ଅତଳ ଜଳଦି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ବୁଡିଗଲା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାର ମହାପରିଣାମ ଏଇଠି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ସେ ଆମର ଲେଖକ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଯେ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଆମେ ଏବେ ଦଶମ ପଢୁଛୁ ଏବଂ ଦଶମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନସିକତାକୁ ବା ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଦେଖିକି ବିଏସସି ଆମକୁ ଏ ପାଠଟା ଦେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଦଶମ ପରେ କଣ କରୁ ନା ଗାଁକୁ ଛାଡିକି ଯାଏ ବିଦେଶରେ ପଢୁ ନହେଲେ ନାଇକି ବାହାରେ ପଢୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରେ କହିବେ ଗାଁରେ କଣ ଅଛି ଏ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ବାହାରିବ ଶେଷକୁ ସେ କଥାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ ଆଗୁତୁରା ଦେଉଛି। ଆମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିକି ପାସ୍ ହେଲା ଆମର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ତ ଏ ପାଠ ପଢିବା ପଛ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦୋଷ ଆମ ପ୍ରତି ନ ହଉ, ସରକାର ଏହା ଆମ ପ୍ରତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତେଇ ଥିଲେ ବା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଜଳରେ ବୁଡିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବ ସଂସାରର ମଧ୍ୟବ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପ୍ରଭାସର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ, ହଁ କି ନି, ସେଠକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଏରକାର ବନରେ କଣ ନା ପରସ୍ପରକୁ ହାଣାହାଣି ହେଇଗଲେ। କିଏ ନା ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ, ସେ ବଂଶଧର ଏତେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ। ମଦ୍ୟପ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ମଦ୍ୟପ, ହଁ ଯୋଉ ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ନା ଏରକାର ବନରେ ହାଣାହାଣି ହେଇକି ମରିଗଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଏବଂ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦଳାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କଲେ ଯେ ପାଇଥିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯେ ଧୋକା ଦେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ବି ତ ମିଳିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ଯେତିକି ପାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ହରେଇଲେ ରାଜ୍ୟହୀନ, ଯେତିକି ଘର ପାଇଥିଲେ ଘରକୁ ହରେଇଲେ ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା ଗୃହହୀନ, ଏବଂ ଯେତିକି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତୀ ଗୁଡା ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହରେଇଲା ଧନହୀନ, ଏବଂ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୀନ ହୋଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସବୁ କଣ ନା ହୀନ ହୋଇବା ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମହାଭାରତ ହଉଥିଲା ସେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦଳାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ସେ କଣ ଲତିକା ଦଳାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା, କାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧୋକା ଯେହେତୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦଳାୟମାନ ପଦ ପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହ ସ୍ୱରଟିଏ ଆସି ପଡିଲା କୋଉଠେ ଆମର ଲତିକା ଦଳାରେ ସେ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମାନେ କଣ ନା ସମର ସରିଗଲା, କୌରବ ମାନେ ହାରିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜିତିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମତେ କେତେବେଳେ ବି ମୋ ଜୀବନକୁ ଭୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ନା ଏରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ ନା ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କି ନାଇଁ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦଳାରେ ଅବଶ୍ୟ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏବଂ ଏଇଠୁ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଶିକାରୀଟା ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ବଡ ଲୁହାର ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ମୃତ ହେଇଯିବା ମରଣ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ସରିଲା, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତ କର୍ମର ପରିଣାମ। ଏବଂ ଏମିତି ଲୌହସ୍ୱରଟି ଆସିବା ତାଙ୍କ କଣକୁ ବୁଝଉଛି ନା ତାଙ୍କର କଲା କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ବୁଝଉଛି। କିଏ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଏକ ତ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଠର ନା ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ତ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡିବାର ନତିଜା କିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ହେ ସେ କଥାକୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଭଲସେ ବୁଝା ପଡୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ସରଳ ଅର୍ଥ ଆସିବ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତ କର୍ମର ପରିଣାମ। ଏଇଟା କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ମଥୁରାରେ ବସିଗଲେ, ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ହେଇକି ବସିଗଲେ, ଏବଂ ରାଜା ସିନା ହେଲେ ସବୁ ସିନା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଶେଷକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା କି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମର ପରିଣାମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ପଡିଲା। ଯୋଉ ପାଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କଣ ନା ଆମର ଗୋପପୁରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଈ ଚୋରେଇ ଚୋରେଇ ଯୋଉ ପାଦର ତଳ ଅଂଶ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ହଁ କି ନି ଚାଲି ଚାଲି କଅଁଳ ବିଞ୍ଚଣା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସଫ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଲି ଛାରି ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ପାଦ କଅଁଳ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡା ପରି ହେଇଗଲା।
ଏଣୁ ନିର୍ବଦ୍ଧ ବ୍ୟଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ। ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କଣ ଥିଲା? ଯୋଉ ପାଦ ଗପରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ପାଦୁକା ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପାଦ କଣ ନା ଆମର ରାଜଭୋଗର ସଫ୍ଟ ଗାଲିଚାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ପରି ନରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ନରମ ପାଦକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଧ ଜାଣିକି ପାରିଲା କି ନାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଡ କି ଆଉ ଆଉ କଣ, ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ହରିଣ କାନ ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ କାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଭାବିଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ପାଦରେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହ ଶରୀରଟାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମରଣ ବା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏହି ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏଟା କଣ ନା ଆମର କଣ ନା ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ପଢିଲେ ସେଇଟା କଣ ଆଗତୁରା ରହିଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ରୁତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଇତିହାସର ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟର ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଦ୍ୱାରକା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗପ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋପୀ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଗ ପରି ରହିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ। ଏବେ ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପ୍ରାସାଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏବେ ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗପପୁରରେ ଯୋଉ କଣ ନା ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲା ବେଳକୁ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ପୂର୍ବ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି, ସତ କଥା ଯମୁନା। ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନର, ନାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଅନୁଡ଼ା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ଏବଂ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଗପପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବାଦନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସୁଥିଲା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ମନ କଣ ନା ମନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ନାଇଁ କି, ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। କଣ କଣ ନା ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟରୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗପରେ ଥିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଥିଲେ କଣ କଣ ପାଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ଶୋଉଥିଲେ, ଯାହା ମଜା କରୁଥିଲେ ଦୁନିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବାର ଅଛି, ଏ ଆଶା ନେଇ ସେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ସେଇ କଥାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଏବେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଲେ କଣ ନା କିଛି ଆମ ଲାଇଫକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଝଲକ ଆମ ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା। ଯେହେତୁ ପାଠରେ ଆମର କଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତ ସେପଟ ଆମେ କଣ ନା ଯେତିକି ଶିଖୁଛେ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି। ତ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛେ ତ ଆମେ ନିହାତି ସେଗୁଡାକ ଫଲୋ ହିଁ କରିବା, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ନମସ୍ୟ। ଘଟଣା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ୱାର୍ଡ କହିଲା ଯେ ମହାନୁଭବତା। ମହାନୁଭବତା ବୋଲେ କୋଉ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ମହାନୁଭବ ବୋଲିକିନା କହିବା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ କଣ ନା ଟୋଟାଲି ବଢେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲା ମହାନୁଭବତା। ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ମହାନୁଭବତା କଣ, ଆମ ଯୋଉ ଏକ ପରିବାର ତ ପରମ୍ପରା ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଗୋଟେ ଯାଏନି କି ଆମର ଲେଖକ ପରିଚୟ ପଢିଲା ବେଳକୁ, ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଯିଏ ଏ ମହାନୁଭବତାକୁ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ବୋଲେ ଆମର ଶିର ବା ମସ୍ତକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୁଆଇବୁ ବା ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ରେରଣା ହେଇକି ରହିବେ କି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଆଟଲାସ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଘଟଣା କଣ ହେଲା, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ମୁଁ ଛୋଟ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଠିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ସେଇ
ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଜାଣିନି, ବାସ୍ ଏମିତି ଏକ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ଚୁପ୍ ନା ରହିଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଆଟଲାସ୍, ଆମର ଆଟଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେରକୁଲସ୍ ଗ୍ରୀସର ଦେବତା, ପୁରାତନ ଦେବତା ମାନେ କି ନାଇଁ, ତ ଆଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। କୁବ୍ଜ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଟିକେ ତଳକୁ ନୁହେଁକି ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭୂଇଁଲେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କୁଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଝୁଙ୍କିବାକୁ କ'ଣ ଆମର କୁବ୍ଜ ହୋଇକି କୁବ୍ଜ ବୋଲି କହିବା, ସେମିତି ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଠକିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଗୁଣ ଯାହାଙ୍କର ରହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ମିଛ କଥା କହନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯିଏ ନିଜ ଗାଁକୁ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି ତାକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେବେ ତାକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯିଏ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗାଁର ଭଲ କାମ କରେ ବା ଗାଁର ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଦେଶର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କଥା ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ କେବେ ଭାରତବାସୀ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇନପାରେ। ଯିଏ ଏଇଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେ ସଂସାରରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇ ରହିପାରିବ? ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମସ୍ୟ। ଘଟଣା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ସେ କହିଲା। ଯେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୋଇ ନପାରେ କହିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ କେବେ ଭାରତବାସୀ ହୋଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି କହିଗଲା ନା, କାହିଁକି ନା ଏ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଆଉ ଆମର ଦେଶ ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି କାହାରି ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ସନ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ କି ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ କରିପାରିବନି, ଗାଁରେ ଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସମାଜକୁ ନେଇକି ବା ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବାନି ତ କି ନାହିଁ। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ ଏବଂ ରୋଜଗାର କର, ଇନକମ୍ କର, ଏବଂ ଏ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ପାର, ଏ କଥା ଆମେ କ'ଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନୁଭବ ଯେଉଁ ମହାନ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଯେ ଏକ ପରିବାର ତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ରକ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବକୁ ମହାନ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏହି ମହାନୁଭବକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ସାଲାମ କରିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବୋଧେ। ହଁ, ଏତିକିରେ ଆମର ପାଠଟା ଏ ଜନ୍ମଭୂମିଟା ସରିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଏତିକି କଥା, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠଟା ଆମର, ଯେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି କାହାକୁ କହୁଛେ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନତା ଯେ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା 100% ଆସିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପରଦିନ ତ ନିହାତି ଆମକୁ ଆସିବ, ମରିବା ଆଗରୁ ନିହାତି ଭୋଗିକି ମରିବା, ଏଇଟା କନଫର୍ମଟା। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଲୁ ସେଠୁକୁ ପାଣି ଖାଇ ବଡ଼ ହେଲେ ତାପରେ ଆକୁ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଇଏ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେପଟୁ କାମ କରିକି ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଯଦି ଲାଳସ ଅଛି, ତ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଥାଇକି ଆମର କୌଣସି ଫାଇଦା ହେଉନି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିର କାରଣ ଆଣିକି ଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି ଯେଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଇକି, ଆମେ କୋଉ କାଳ କାହିଁକି ଆମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଏତିକି, ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଶାଗ ତଣ୍ଡୁଳ ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଛେ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ବା ଦେବାର ଅଛି ବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି କରିବା ଏବଂ ମରିବା ଆଗରୁ
କରିକି ମରିବା। ଯେମିତି ସମାଜ ଆମକୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଦେଇଛି ବା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେତିକି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ଦାନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଏ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିବେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।